व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साड़ी पहली ईमेल आई है अमरिंदर कालकट जी की। ये लिखते हैं खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब ते भैन नीलम कौर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक दो सवाल ने जिन्हां दे जवाब तुसीं ही दे सकते हो। पहला तो डॉक्टर साहब जो ये अडवाणी राधा स्वामी दे नाल मीटिंग करके गया है ते इस तो पहला RSS दा मुखी भी 2-3 वार पंजाब आके गया है। तुसीं दसो कि ये करना की चाहते ने। सच दसा जिवें ये पुत्रे ने ये जरूर कुछ वड्डा करन दी तांग च ने। तुसीं दसो सानू किस तरह की तैयारी करनी चाहिए है। दूजी गल मैं एक किताब पढ़ी सी जिस च दस्सिया गया है कि दिवाली नाल साडा कोई वास्ता नहीं है, पर फिर भी असी जिस च मैं भी आंदा हाँ दिवाली मनाते हाँ। सब तो वड्डी गल हरमंदर साहब च जिन्ना पैसा दिवाली के पटाकियां ते लाया जाता है उसका सब तो वध फायदा उसे कौम नूं है जो 84 च आर्मी के अटैक वेले छोले पूड़ियां खा रहे सी। तुसीं स्पष्ट करो कि सानू दिवाली मनानी चाहिए है या नहीं। बाकी गल्लां फिर किसी दिन करांगे। काम तो हुणे आया सी, सवेरे छेती जाना है। खालसा जिंदाबाद जी। डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर अमरिंदर सिंह कालकट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू लिखे है काम करते हैं फिर भी बिजी स्कैजूल चों अपना वक्त कढ़ लेंदे ने जी। उन्होंने एक होर ईमेल भी जिहड़ी कि उन्होंने अध्यात्मक अनुभव नाल संबंधित है, काफ़ी लंबी चौड़ी वो सानू मिली हुई है जी। और असीं उहदा अजे जवाब नहीं दे सके। मैं अजे मन नहीं बनाया भी क्योंकि उन्होंने मैनू कहा भी इहनूं तुसीं पर्सनल भी देख सकते हो या डिस्कस भी कर सकते हो जी। पर मैं जरूर उहदी पहुँच दसना चाहुंदा भी वो सानू मिल गई है। उन्होंने दो सवाल पूछे ने। पहला तो उन्होंने जिहड़ा LK अडवाणी का प्राइवेट दौरा जिहड़ा राजासांसी एयरपोर्ट तो सीधा डेरा ब्यास जाना, उसनूं मिलना मुलाकात, फिर एक दिन होर रहना, फिर मिलना और फिर उत्थों ही सीधी वापसी। और वो पंजाब गया होए तो बादल और प्यो पुत्तर दूजे या ईवन BJP के भी किसी कारकुन नूं ना मिले, ये गल जिहड़ी है ये समझनी औखी है। हालांकि कल एक सिख स्कॉलर नाल गल हो रही सी, उसने तो ये कहा कि जी नहीं इस चों कोई सियासत नहीं देखनी चाहिए क्योंकि अडवाणी नूं बिल्कुल इग्नोर किया होया मोदी ने, वो बड़ा अपसैट है और संभव है कि वो अपने मन की शांति लई उत्थे आया होए जां उसते जिहड़े ने जदों बंदा डोलदा है जां हारदा है फिर वो बाबियां नूं लभदा है, समझदा भी वो शायद इस काम लई आया होए जी। पर मैं इनू इस तरह नहीं देखता। मैं समझदा भी ये कोई अडवाणी कोई चूचा नहीं है। अडवाणी बहुत मज्जिया होया सियासतदान, बड़ा घाग हिंदूत्वी और पुराना सुप्रीम कोर्ट का अटर्नी और जिस तरीके नाल उन्हें एज ए होम मिनिस्टर मोदी तो हुण वो फ्रूट तोड़ रहा है उत्तों जिहड़ा फल पकाण तक गल गई है। इस दे लई तां बहुती मेहनत जिहड़ी है वाजपेयी अडवाणी टीम दी सी पर इहदे कर्मां 'च प्रधानमंत्रीशिप नहीं सी लिखी हुई। ये बेचारा अचकन वगैरह सवा के बैठा रहा, चूड़ीदार पजामा सवा के पिछली बार के भी जितांगे वो फिर दा लग गया मनमोहन सिंह का जी। सो हुण जिहड़ा संभव है कि अडवाणी नूं जिहड़ी है ये टास्क दित्ती गई होए कि भी तेरी रीहैबिलिटेशन जब मैनूं लगदा भी इहनूं किसी स्टेज ते प्रेजिडेंट दे लई जदों प्रणब मुखर्जी की टर्म खत्म होएगी क्योंकि मोदी डिकटेटर है, वह हिटलर वर्गा स्टाइल आ, वो किसी होर नूं टॉलरेट नहीं करता। सो उन्हें अपना शरीक तो नहीं सी बिठाना पर उन्होंने करनगे रीहैबिलिटेट। सो मैनूं लगदा भी ये भी एक टास्क का ही उहदा हिस्सा होएगा क्योंकि गल जे सिर्फ अडवाणी दे आण दी हुंदी तो गल डिफरेंट हुंदी। असीं देखते हैं कि 5 महीने दे विच लगातार 4-5 वार मोहन भागवत RSS का चीफ पंजाब च आया जी। और उहदे चों आलमोस्ट 2 मौक़िਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਧਾ स्वामी ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। एक तो मानसे दे विच स्पैशल जिहड़ा उत्थे वो ब्यास नहीं गया, उत्थे ही मुलाकात हुई। सो असीं समझते हैं भी जिवें इन्होंने ठीक शब्द इस्तेमाल किया भी भूतरे हुए ने और भूतरे पंच वो अपना जिहड़ा इलैक्शन जां जिहनूं कहो कि भी चोण स्टैटिस्टिक्स है उन्होंने जरा उहदी छाणबीण कर रहे हैं, उन्होंने पुणछाण कर रहे हैं उसकी कि भी किन्नियां वोटां की कौन दवा सकता है। हो सकता उन्होंने डिस्कस किया हो जी तुहाडा बेस पंजाब कित्थे कित्थे है, किन्ने वोट तुसीं टर्न आउट कर सकते हो। सिरसा साध नाल सौदा साध नाल पहलां इन्हां दी डील बनी हुई है जी। आशुतोष तो है ही एजेंसियां का बंदा सी 1985 च लिया के उत्थे उन्होंने बिठाया नूर महल। सो इस तरह असीं समझते हैं भी बाकी डेरेदारां नाल भी और ईवन बादल अकाली दल दे जिहड़े कुछ डिससैटिस्फाइड लोग और हंगरी लोग भुखे लोग ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮਿਡ ਟਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਰਗੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਲਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਫਿਡਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰ ਗਏ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਏ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ BJP ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਦੂਸਰੇ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਲਜੁਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 84 ਵੇਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੇਤ ਕਿ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਈ, ਐਤਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 12 ਮਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 15 ਮਿੰਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਉਨੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਧੂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਦੂਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਦੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫੂਕਣਾ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਈਲੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੋਟਾਸ਼, ਸਲਫਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਦੇ ਜੇ ਪਟਾਕੇ ਸੀ, ਹਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟ ਪਟਾਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਬਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਿੰਗ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਿੰਟ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਰ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਕੰਸਰਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੈਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਪਾਰ ਸਿੰਘ ਪਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੁਆਇਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜੈਸਚਰ ਥੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਫੈਕਟਰ ਸਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਤਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ এনवायरमेंट ਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਕਟ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਰਸਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।